All commerce students are welcome to today's plus 2 accountancy class. See students, last class we have understood about how to prepare cash flow statement. In a cash flow statement, there are three major headings. First one, operating activity. Second one, investing activity. And third one, financing activity. So these things we have already learned in our last class. Now I welcome you to a new topic. The name of new topic in today's plus 2 accountancy class is ratio analysis. What do you mean by ratio analysis? What do you mean by ratio? A ratio is an expressed mathematical relationship between two figures or two numbers. For example, 10 divided by 20 into 100. This shows that what is the relation between 10 and 20 in terms of, it is a relation between two numbers, that is 10 divided by 20 into 100. It means that what is the relationship between 10 and 20 in terms of percentage? That is called a ratio in simple way. A ratio is an expression of two mathematical numbers or figures in terms of percentage. There are different types of ratios: gross profit ratio, net profit ratio, current ratio, liquid asset ratio, fixed asset turnover ratio, stock turnover ratio. Like that, many ratios are there. Only the important things you want to study for the examination. See, now we can understand about the calculation of gross profit ratio. What do you mean by gross profit ratio? Gross profit ratio is the relationship between gross profit of the company divided by net revenue from operation into 100. So what is gross profit ratio? Gross profit ratio is the relationship between gross profit and net revenue from operation. So how to find out the gross profit for the business? Gross profit is equal to opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock. Once again I will repeat. Gross profit is equal to opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock. See, in case gross profit is not given directly, then only we can use this expression. See, net revenue from operation, how to find? Net revenue from operation is equal to total revenue minus sales return or return inward. The correct meaning of net revenue from operation is the total sales. So how to find out the net revenue from operation? Total revenue minus sales return or return inward. Return inward is the another name for sales return. Okay students, then it will be multiplied with 100. So here what is the meaning of gross profit ratio? It is the relationship between gross profit and net revenue from operation in terms of percentage. Now we can calculate one question for solving gross profit ratio. Gross profit ratio, calculate gross profit ratio, this is the question. Here we are given gross profit is equal to rupees 10,000. Net revenue from operation is equal to rupees 1 lakh. We have to calculate gross profit ratio for the given information. What are the given information? Gross profit 10,000 and net revenue rupees 1 lakh.
Okay, students. Now you see how we will solve this ratio. Gross profit ratio is equal to gross profit divided by net revenue into 100. Here gross profit is given 10,000. So 10,000 divided by net revenue from operation 1 lakh into 100. 1 lakh, 10,000 divided by 1 lakh into 100. 100 means 100%. We are converting these two figures in terms of percentage. So we have 5 zeros in the denominator. So same denominator, same zeros which we cut in the denominator, we have to cut in the numerator. 2 zeros from here, total 5 zeros from the numerator and 5 zeros from the denominator. How many zeros are there in denominator? That much zero we have to cut from the numerator also. So correct answer 10%. So the gross profit ratio is 10%. Okay, students, I think you would have understood correctly. See, once again I will explain gross profit ratio analysis. I will explain in Malayalam. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നത്. +2 കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് +2 അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെ എടുത്തത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ 3 ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ റേഷ്യോസ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ അസറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല റേഷ്യോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. അതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ എന്ന ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയണം. എന്താണ് റേഷ്യോ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റേഷ്യോ? ഇങ്ങനെയാണ് CBSE എക്സാമിനും ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനും വരാനുള്ള സാധ്യത, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റേഷ്യോ, വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ റേഷ്യോ, വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ റേഷ്യോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ റേഷ്യോ, റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ റേഷ്യോ, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആൻസർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറയണം റേഷ്യോ ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് 2 മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ്. 2 ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2,00,000, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു 100 വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 ഇൻറ്റു 100. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക. അതായത് 2 നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള, മാത്സിലുള്ള 2 നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള 2 അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പെർസെൻറ്റേജിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബന്ധം, അത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനെയാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, +1 ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. പിന്നീട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ +1 പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത്, മാറ്റമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് നിങ്ങളോട് തിയറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയും.
ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് ഫോർമുലയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ്, എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അതുപോലെ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പർച്ചേസ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൽ തരും? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നാൽ അതിവിടെ നേരിട്ട് ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, നെറ്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ ബിസിനസ്സിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയും, കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നെറ്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറയും. അതാണ് വ്യത്യാസം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേണിന് ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയും. റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വിറ്റിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അതല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം. നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 10,000. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 10,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. അതുപോലെ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഒന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്തത് 1,00,000 rupees. അന്നേരം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റു 100. സെയിം ഫോർമുല നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻറ്റു 100. അന്നേരം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 10,000 ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,00,000. 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,00,000 ഇൻറ്റു 100. ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്, അത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1,00,000-ന് 5 സീറോ ഉണ്ട്. ഈ 5 സീറോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 5 സീറോ കട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള 5 സീറോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടുന്ന് 2 സീറോ, ഇവിടുന്ന് 3 സീറോ, 10% കിട്ടി. ഇതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 2 മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പേഴ്സ്. അതാണ് റേഷ്യോസ്. Gross profit ratio is nothing but it is a relation between two mathematical numbers in terms of figures, that is gross profit and net revenue from operation. Now we will study about current ratio. What do you mean by current ratio? Current ratio is the relationship between current assets and current liabilities. Current ratio is the relationship between current asset and current liabilities. Here we are not multiplying with 100. So we can find out current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Only for gross profit ratio, net profit ratio, we should have to multiply with 100. Other ratios we don't want to multiply with 100. Okay, current assets. What are the current assets here, dear students? Current assets, cash current assets, bank current assets, debtors current assets, creditors current liability, bills payable current liability. So creditors current liability, bills payable current liability,
debtors current asset, then bank current asset, cash current asset. So now we have three items related to current asset: cash, bank, debtors. That we will find out here. Cash plus bank plus debtors. Cash plus bank plus debtors. How much is getting? 1000 plus 1000 plus 9000 plus then 10,000. 1000 plus 9000, 10,000. 10,000 plus 10,000, 20,000. So total current assets as per the given information in the question is 20,000. Then current liability. Current liability. What are the current liabilities? Creditors plus bills payable. Creditors plus bills payable how much? Creditors plus bills payable 5,000 plus 15,000. 5,000 plus 15,000. Now we will find out current assets divided by current ratio. Current ratio by using current current liabilities divided by current liabilities. So what are the total current assets here? Current assets, now we got 20,000. So 20,000 divided by 20,000 divided by 20,000. So now we got we will get a 1. 1 means 1:1. So here 20,000 divided by 20,000, same amount, same current assets and current liabilities are same. So that one when we divide, same amount, numerator and denominator, so we will get a 1. Getting 1 means that will be the value for or ratio for number for current asset. So is to 1, we have to add is to 1. Is to 1 adding is to 1 is liability. So ideal or standard current ratio is 1:1. In this business, current assets are exactly equal to current liabilities. Dear students, please listen in Malayalam. See, all of you must subscribe my channel. Today's my liked target is 100. Please do subscribe and share my channel. So if you subscribe this class, so you will be getting my class each and every time. So only the important things which comes for the CBSE exam will be discussing here. Okay students, now you have to listen here in Malayalam. See, current ratio. എങ്ങനെയാണ് current ratio കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒന്നാമതായി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്: ക്യാഷ്, ബാങ്ക്, ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ. ഈ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ടോ 1 വർഷത്തേക്കോ ഉള്ള അസറ്റാണ്. അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടയ്ക്കിടെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇന്ന് 1,000 നാളെ 1 lakh ഉണ്ടാവും, മറ്റന്നാൾ 1 crore ഉണ്ടാവും. ബാങ്കും അതുപോലെ, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിന് കണക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. അതേപോലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അതേപോലെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂവിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അവരുടെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് സപ്ലയേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സംബന്ധമായ ബിൽസ് പേയബിൾ, ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റിലുള്ള ലയബിലിറ്റി, കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റിലുള്ള വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അന്നേരം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റേഷ്യോ രൂപത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജും കൊണ്ട് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്നിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും: കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പ്ലസ് ബാങ്ക് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അത് 1,000 പ്ലസ് 9,000 പ്ലസ് 10,000 വരും. അപ്പോൾ 20,000 വരും. 1,000 പ്ലസ് 9,000 10,000, 10,000 പ്ലസ് 10,000 20,000 വരും. പിന്നെ
കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് പേയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5,000 പ്ലസ് 15,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20,000 കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റും 20,000 ആണ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും 20,000 ആണ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മറ്റുള്ള റേഷ്യോനൊന്നും തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോന് മാത്രമാണ് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള റേഷ്യോസിനൊന്നും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ 20,000 കറണ്ട് അസറ്റ് 20,000 കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 1 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസറ്റിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്, ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് 1 ഇടണം. അപ്പോൾ 1:1 ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ 1:1 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. Now my class is coming to end, dear students. See, we will have a next topic in next class. Okay, wait for that. Okay, students, have a nice day.